Hello everyone, it's good to be here. はい、皆さんこんにちは。本日こちらの皆さんにお会いできることを大変光栄に思います。So first of all, I want to apologize to the translator. I have a strong English accent, so it's fairly hard to understand what I'm saying for most people. はい、ちょっと私英語にかなりアクセントが強いので通訳の方はすごく苦労されるのではないかと思いますので、あらかじめお詫びを申し上げておきたいと思いますということだそうです。On the other hand, I really love the topic. I've been given a front row seats to AlmaLinux story and to Linux story, to the whole Linux story. はい、ただ私はですね、実はこういったお話をするにはもちろん適した人間じゃないかと思います。これまでもですね、いわゆるもう、こういった Linux、AlmaLinux でもこういった対 Linux というものについてですね、この最前線で、ずっと活動してまいりましたので、本日はそういった部分でのお話を皆さんにぜひご共有させていただきたいと思います。I came to US in 1992 just as Linux was publishing first version of Linux. まずこちらですね、これまでの少し経緯を振り返ってみたいんですが、まず一番左の1993年ですね、なっておりますが、ここで初めて、最初のバージョンのですね、Linux が公開された。Of course, I was still 16. I had no idea it was happening, and I was still using Microsoft DOS. まだ当時はですね、ただ私自身もこの Linux というものがどうなっているのかと全く見当もつきませんでした。まだ、その時は私も DOS をまだ使っていた時代でございます。So a few years later, I came to the university and I was first exposed to Seleskiy, and I fell in love with it. It was absolutely amazing. それから数年経ちまして、私も学生になりましてですね、その時に、サンドソラリスですね、こちらに初めて、を知ることになり、大変、感激したと、感心して感激したということを今も、記憶いたしております。So of course I went home and started to download FreeBSD and installing it on my computer. で、私のですね、すぐに、これをダウンロードして自分自身の使っている、コンピューターの方にダウンロードしてインストールしたということを記憶しております。Anyway, that didn't work, and 20 floppy disks later, I had Red Hat running on my system. ただ当時はうまくやはり動かずにですね、それからあとフロッピーディスクなどがその後出てきたということがございました。And of course, that was absolutely amazing to have your home computer running Unix-like system. もちろんその自宅でのですね、ホームコンピューターで Linux のようなシステムを使うということ自体は、かなり難しい部分もありますけれども、面白いことだというふうに考えておりました。Anyway, let's go back to Red Hat. Red Hat is absolutely amazing system that started very long time ago. それからレッドハットなんですけれども、レッドハットというのはですね、こちらも非常に、ある素晴らしい、取り組みをしておりまして、かなりですね、かなり昔から長い期間ですね、こういったものについては関わってきているというものでございます。Early in the process, they realized that the focus on stability, focus on enterprise is very important, and they were pretty much the only system who from day one were focusing on enterprise and stability. 特にですね、このエンタープライズ向けですね、大企業さんなどを含めたエンタープライズ向けの Linux、あるいはこの非常に安定性の高いものというところが非常に重要性がありますので、こういったものにもですね、積極的にかなり昔から前からですね、取り組んできたのがレッドハットだったということを申し上げたいと思います。If you read the interviews with the CEO of Red Hat from that time, you'll find out that the strategy of going after enterprises with a free Linux distribution was the way forward from day one. 当時のですね、CEO のインタビューなどを見ていますと、やはりこのエンタープライズというところを一つターゲットとしてですね、そこに対して無償の Linux、フリーの Linux を提供していくということが、一つの大きなですね、ポイントとして語られているということでございます。And for the next 10 years, Red Hat did absolutely amazing things that culminated in Red Hat 7.3,
which at that particular point of time was absolutely amazing, the most stable distribution ever, and people loved it. それからですね、言ってみると、レッドハットの取り組みというのは非常に目覚ましいものがあったというふうに考えております。例えばバージョンの 7.3、などがリリースされですね、それまでになかったほど過去、それまででも最もですね、安定性の高いディストリビューションをリリースし提供していたということも実だと思います。Of course, that's also the time when Red Hat decided that they need to start making money. ただですね、そういった成功体験が、ベースとなりですね、大体そのタイミングで徐々にやはり、この商用化をですね、さらに収益に、いかにですね、結びつけていくかというところにかなり軸足が移っていった、タイミングなんではないかと思います。So the first steps they did, they went after people who distributed Red Hat on CDs, and they used trademark laws to prevent them. ということで、例えば CD 等でですね、ディストリビューションしていたものについては、このトレードマークですね、こちらを付加することによって対応するとですね、こういったことを始めたタイミングでもあるわけです。But the real thing happened around 2002, 2003, when Red Hat decided to discontinue their free Red Hat Linux and instead only offer Red Hat Enterprise Linux for a fee. でまたこの当時からですね、このレッドハットのフリーのですね、無償のレッドハットの Linux、それからあと、エンタープライズ向けのですね、別のそのバージョンなどについてもですね、提供を始めるということを考え始めたのもこのタイミングだと思います。2002年、2003年あたりからでしょうか。Of course, a lot of businesses were already dependent on the model where they can get stable enterprise distribution for free, and that created a lot of problems. ただその段階ではですね、その前の段階で成功していたがためにですね、無償バージョンでのエンタープライズの Linux、あとのエンタープライズ Linux ですね、こちらを利用しているユーザーのベースなどがかなり大きくなっておりましたので、こういった少し方向転換などについてはですね、かなり大きな動揺をきたしたということも申し上げられるのではないかと思います。I had a front row seats to that, and I have to say it looked very much like it looked in 2020 when Red Hat did it again. ですので、その後、2020年ですね、までですね、さまざまな形で、これレッドハットはこういった路線をですね、進めていくわけですけれども、それ以降、私自身も先ほどお話したように、言ってみると、この最前線の実際のですね、関わってきた人間として、その経緯をずっと見てきたということでございます。Several clones appeared within a year: Whitebox Linux, Chaos Linux, Tau Linux, Scientific Linux, and few more. そしてですね、こちらにご覧いただいておりますように、この2003年あたりからですね、ホワイトボックスの Linux だったり、CAOS だったり、Tau の Linux だったりですね、こういったものがですね、サイエンティフィック Linux、こういったものが登場しております。Later on, Whitebox Linux merged with Chaos Linux and became what we know as CentOS Linux. そしてその以降ですね、ホワイトボックス Linux とですね、CAOS の Linux、これはですね、これが統合される形で CentOS というふうに言います。Red Hat did try to prevent or clarify the usage of Red Hat trademark with CentOS, but it wasn't a big deal for the community at large. それから、CentOS についてはですね、こういったものをCentOSを中心としたコミュニティというものが構築されていきましたけれども、レッドハットの方ではですね、こちらのレッドハットのトレードマークですね、これを引き続き利用して、基本的にコマーシャライズしていくような路線を取っておりましたけれども、コミュニティ側にとってはですね、この段階ではあまり大きな問題ではなかった。Community did solidify and decided to make CentOS their most preferred distribution. Majority of other distribution died, and the only other distribution that survived was Scientific Linux.
はい、で基本的にはこのセント OS がですね、やはりコミュニティ、あるいはユーザーの間では、このディストリビューションとしては最もですね、重要性の高いものという認識をされですね、ご覧いただいておりますように、その他のサイエンティフィック・リナックスであるとかですね、こういったものを比較しても、基本的にはこの中心的なですね、最も中心的な存在に、育っていたという状況でございました。For the next 8 years, CentOS became the most popular, the most successful Linux distribution on the market, surpassing Red Hat, Debian, and everyone else. でそれ以降ですね、セント OS 自体はこれもご存知のように、約8年にわたりですね、このディストリビューションとしては最も安定し最も基本的な普及をする、よく利用されるものとしてですね、まさしく中心的なポジショニングを固めたということでございます。I believe it really helped Red Hat with their market share and adoption because a lot of customers that they got first would start using CentOS and then upgrade to Red Hat as their businesses grew, as their demands grew. で基本的にはですね、ここの部分については、仕組みとしてはですね、まず CentOS をユーザーが利用し、さらにその規模であるとか、ビジネス自体であるとかですね、活動が非常に成長するということに伴って、レッドハットのバージョンの方にですね、移行していくような、こういった一つの流れが出来上がっていたというふうに申し上げられるんじゃないかと思います。What a lot of people don't know is that pretty much all of it was done by 5 people. ただその当時はですね、これだけの非常に大きな取り組みがたった5人のですね、メンバーによって、基本的には提供されていたと、構築されていたということを知っていらっしゃった方は非常に限られていたんじゃないかと思います。All of those people worked at that for free as their second job. No one paid them. No one helped. Well, people helped them, but no one paid them. こちらのですね、5人とも、基本的にはもうボランタリー、いわゆるボランティア的に、こういったセント OSに取り組んできた、方々で、全く無償で、基本的には仕事、メインな基本的なですね、仕事と別に、ボランティアとして、取り組みですね、一切報酬は誰一人一銭も受け取っていない、というところでございます。I had a pleasure meeting Karen Beer, Johnny, and Fabian on multiple conferences during that time. これは私も大変光栄なことにですね、こういうファビア・シンさんであるとか、ファビアンさんであるとか、アメキンさんであるとかですね、こういった、セント OS の、基本的な主要なプレイヤーの皆さん、いろんなカンファレンス等でですね、お会いさせていただく機会がございます。And what I learned from them was eye-opening. でこれはですね、その時にやはりいろんなことをお話をして、伺ったのはやはりオープン、ですね。Those people were extremely highly dedicated to the cause. They believed that CentOS have to exist, and at the same time they were very tired, very overworked, working nights and weekends, and people didn't appreciate it. 言ってみると、先ほど無償での話を申し上げたんですが、言ってみると、この大義のためにですね、本当に骨身を惜しみ、昼夜を問わずですね、基本的にはもうずっと取り組みをしてこられた皆さんで、それに対して非常に明確にですね、表向き称賛をされたりですね、表彰されたりということは基本的にない中で、そういった取り組みを続けていらっしゃったということを思いました。People complained about bugs. People complained about late releases. People didn't realize that there is just a few of them working part-time on that for no money. ただですね、いつも聞くのはもう文句ばっかりだよという話を聞きました。バグが出たとかですね、リリースが遅いとかですね、ただ、それがこれだけのですね、大きな取り組みをたった5人の皆さんが全く無償で、本当に昼夜を問わずですね、取り組んで、提供し続けていたということは、もうほとんどそういった、クレームなどをいう方もおそらく全くご存じなかったんだろうというふうに思います。
they were exceptional engineers working very hard and receiving really little to no praise. 言ってみると、極めて有能でですね、しかも、本当に先ほど話したように、非常にハードワーカーで、そしてこれだけのものを実現しながら、おそらくその対価もなくですね、実現しながら、おそらく一番そういう意味では、こういう賞賛をもらうことができなかった、あまりこう賞賛を具体的に目立ってですね、称賛されなかったという、そういった存在人たちなんじゃないかなというふうに思います。So I wasn't really surprised when Red Hat was able to hire them to come work for Red Hat on CentOS in 2014. でここはですね、あまり実はびっくりしなかったんですが、当然の帰結かと思いますが、2014年にレッドハットはですね、CentOSを買収をいたしました。And of course, it was clear why Red Hat is doing that, or at least it looked clear that at some point CentOS will stop to exist. これは当然、その意図というのは今まで明確だと思いましたし、この経緯の中でですね、いずれにしてもいずれCentOSというものはですね、この活動であったり、その具体的なプログラム停止せざるを得なくなるんだろうなというような予感がありました。So as the time went, Red Hat reallocated some of the engineers they acquired through CentOS to other Red Hat projects. Things started to take longer and longer, though the work was also harder. で、CentOS をですね、買収して以降、レッドハットの方では、この CentOS のエンジニアをですね、CentOS から、その他のレッドハットのプロジェクトであったりですね、別の部分を活用するリソースとして、これを転任させたり、配置換えを行っていったわけですけれども、やはり、かなりここをですね、最終的にこの CentOS のプロジェクトを停止するというところに至るにはかなり時間がかかったということだと思います。And of course, after that, we came to 2020 when the new circle of drama started, where Red Hat announced that CentOS as we know it will not exist anymore. で最終的に、ですので、買収してから6年ですね、2020年にこれ皆さんもご存知のように、この CentOS についてはこのプロジェクトを停止するというですね、宣言をここの段階で通知したということでございます。So, why did Red Hat do it? I cannot answer this question. We can only speculate, but I'm very convinced that it had something to do with revenues and money. これなぜですね、レッドハットがこういう動きをしていったかということについては、これは当然、推測の域を出ない、わけですけれども、やはりレッドハットとしてはですね、ある一定のところでもこういう方向転換を図らざるを得ないような状況になったということだろうと思います。So, what happened in 2020? はい、それではですね、その2020年のCentOS のですね、プロジェクトの、CentOS の停止宣言、が出た以降、ここからドラマが始まるとも言えるわけですけれども、何がどのような経緯でですね、進行していったかというところをご説明したいと思います。So, Red Hat made CentOS being instead of downstream of Red Hat Enterprise Linux to being upstream of Red Hat Enterprise Linux. まず、一言で申し上げますと、それまでのいわゆる、Linux のですね、ダウンストリームだった CentOS を、今度はアップストリームの、CentOS、ストリームに転換したということでございます。That basically made CentOS stream less stable, and it lost the benefit of being certified and supported by a lot of software vendors. 当然これはダウンストリームかアップストリーム、になるということですので、当然のことながらこれまでの安定性という意味では、その安定性を、当然これまでと同様な形では維持ができなくなりますし、あといろんなソフトウェアベンダーからのですね、サポートであるとかこういったものに必要な認証、などについてもですね、これを受けることができない部分が当然、多く出てくるということになるわけです。
I think it would have been significantly better if Red Hat would continue with CentOS 8 as it was until 2029, instead of giving just a year for people to find another home. これは、できればですね、CentOS の8ですね、こちらが、基本的には最後のですね、無償の CentOS、にしないというようなですね、何らかのやはり対応があったんじゃないかなとは思います。But it's not that hard to understand why Red Hat did it, and it goes back to, I think they were concerned about their revenues. 当然、そのレッドハット側はですね、収益ですね、ビジネスの収益を考えたときに、やはり、そういった今お話ししたような方向でですね、例えばCentOS の8を取り扱っていくことができなかったんだろうというふうには、容易に推察はできると思います。Of course, the beauty of open source is the ability to fork and make clones, and I believe community didn't disappoint. ただ、オープンソースというですね、ここの非常に素晴らしいポイントがたくさんあります。多くの皆さんが基本的に参加をしですね、クローンしていくことができるということで、ここについては、やはりこれを維持しようというですね、当然力学がコミュニティで働いてくるというのは当然のことかと思いますね。So within a year, we once again had 4 forks or clones. We had AlmaLinux, Rocky Linux, Navy Linux, and Euro Linux. There might be some others that I didn't know about. ですので、1年の間にですね、AlmaLinux とか Rocky Linux とかですね、これについては複数のものが、わずか1年の間にさまざまな取り組みとして立ち上がってきたということになりました。So we're back to the clone wars. ですので、ここクローンウォーですね、クローンの戦いという、そういう意味だとそういう言い方になりますが、がまた発生したということになります。But I want to talk more about AlmaLinux now and why did we make decisions that we made. でまずですね、この AlmaLinux についてはこれからまたお話をいたしますが、このエンタープライズ Linux のですね、ディストリビューション、これがどういった理由で必要なのかというところをまとめてみました。So when we started to think if we should make a clone of Red Hat, the number one thing was why? What's important? このなぜですね、言い方を変えると、レッドハットの Linux のクローンがなぜ必要なのかということですね。If we would be starting 30 years ago or 20 years ago, we would probably go in a different direction. おそらく20年前とか30年前ですとですね、ちょっと異なる別のですね、方向性に向かった可能性もあると思います。Yet today, given the stability of ecosystem and the size of ecosystem, we realize that it's very important to have a free version of enterprise Linux distribution that has stability, compatibility with all the major software vendors, long-term update cycles, and compliant and certified base. これはやはりそのエンタープライズレベルでですね、利用していくエンタープライズの OS としてですね、まず一つはその OS 自体の安定性というのがやはり絶対的に必要であるということと、それからその他のコンピューターのソフトウェアの、ベンダーのソリューションとのですね、互換性、というものをやはり担保されていなければいけない、あるいは長期的にですね、アップデートが保証されていて、ここにもやはりコンプライアンスであったりですね、それぞれの認証制度などにも対応できるものでなければいけないという、こういったいろんな理由があったのだと思います。We have a lot of need for software that can continue working for 5, 10 years without breaking changes in all the fields of our lives, be it automotive, embedded infrastructure, or your bank infrastructure, like anywhere, we need this continuity, we need this stability that only enterprise type of systems can provide. このエンタープライズのですね、というエンタープライズクラスということを申し上げますと、やはり先ほども申し上げておりますように、このように一つの安定性ですね、安定性があって、しかも継続的にですね、長期間継続的にアップデートなどを含めてですね、利用が可能でサポートも提供されるというものがやはり必須になってくるだろうという、必須の要件だろうと考えています。これは
エンタープライズというふうに一括りにしておりますけれども、その他にも、例えば業界的に言えば自動車であるとか、金融業界とかですね、こういったところも含めてですね、いわゆるエンタープライズと名の付くものについては必ず必要な要件になっているということだと思います。The next question was, does it have to be free? それから2点目はですね、じゃあこれはやはり無償でなければいけないのか、有償ではいけないのかという観点のお話です。Red Hat believes it doesn't, but I think that having opportunity to include such a fundamental part as a Linux distribution for free opens up a lot of innovation and business opportunities to everyone that would not be possible with subscription licensing that would act like a tax. これはレッドハット側から、もし言えばこれは無償ではいけないということになるんだと思いますが、ただこのそもそものこの Linux のですね、発祥の経緯からも遡っても皆さんお分かりのように、私はこれは無償のですね、OS であるからこそこれまでの非常に大きなイノベーションであるとか、あるいは無償であるからこそ非常に多くのさまざまな事業、ビジネスの機会、ビジネスのオポチュニティを切り開いてきた、その原動力になっていたのが一つやはり無償で提供されていたということなのではないかと思います。So, is there a room for commercial enterprise Linux? And the answer is, of course, to the tune of billions of dollars, and Red Hat is a great example of a great enterprise Linux company. その一方でですね、いわゆるコマーシャルなエンタープライズの Linux ですね、これはこういったもの当然あるわけですし、これがいかにですね、素晴らしいものかということは、当然レッドハット自体が数十億ドルというですね、レベルでのこの事業を成功させてきたということで実証はされているというふうに思います。There is a lot of businesses that will benefit from commercial support, from additional layers of compliance and certification, from integrated solutions, and everything else that company like Red Hat can deliver. はい、で具体的にはこれもレッドハットがですね、提供してきたことになりますけれども、コマーシャルなバージョンであるからこそ、期待ができるコマーシャルでの提供レベルでのサポートであるとか、あるいはかなり高次元の高いレベルでのですね、コンプライアンスやあるいは認証のプログラム、との適用ができるということであったり、あるいはその他のですね、第三者のさまざまなソリューションとの統合もですね、大いに実現ができるとかですね、その後管理性であるとか仮想化であるとかコンテナ化であるとか、こちらに書かれているようなさまざまな当然このコマーシャルバージョンだからこその利点というのもございます。Another question we asked ourselves, why not Debian? Debian is absolutely phenomenal Linux distribution, and for quite a long time we considered, well, maybe we should build it around Debian. では、デビアンではダメなのかと、ダメなんでしょうかという、こういった、議論もあると思います。これはご存知のように Linux のディストリビューションとしては、長きにわたりですね、こちらも非常に実績のある、でございます。It might still have been a good idea, but I just like RPM ecosystem, package manager, and we decided to stay. でこれについては、エコシステム全体がですね、通して、どのような形でここが維持されているかというところに、注視していく必要があるかと思います。And then, of course, we had the next question, can we join Rocky Linux? はい、それでなぜですね、このような、AlmaLinux を、立ち上げですね、これが必要なのかというところの話を次は申し上げたいと思います。So we had several conversations before announcing AlmaLinux, before even thinking about AlmaLinux, and after we announced AlmaLinux with Rocky. これ実際に公式にですね、AlmaLinux については発表するまでにはかなり長い討議、熟慮する時間が必要でございました。そして最終的にはこれを発表させていただいたということでございます。And our main problem was the ownership structure.
でそこでの一つのですね、課題は、この全体の、このオーナーシップという考え方ですね、これをどのような構造でですね、仕組みで、考えていくかということが一つの大きな課題でございました。We really believe that the new clone should be owned by the community and should have a strong governance where something that happened to CentOS just cannot happen at all. ここで必要なのはやはりコミュニティがしっかりとオーナーシップを発揮するということと、それに対してですね、明確なガバナンスを統治をするガバナンスのシステムを構築し、機能させていくということで、このあたりはCentOSでの経験からですね、あるいは反省から出てきた理論でございます。That is the principal reason behind Alma and Rocky being separate clones. これがですね、まずもう一つはその AlmaLinux と RockyLinux ですね、これが2つ、別々に分かれたという一つの大きな理由でもございます。Though I strongly believe that people behind Rocky are extremely good people in both moral and technical sense. こちらについては、RockyLinux についてもですね、非常に技術的なものであったり、基本的な考え方自体もしっかりしたですね、考え方を持つ、素晴らしい皆さんだと思います。Yet given that we are creating a Linux distribution that will be here for the next 50 years, we wanted to make sure that ownership and governance are done right. ただですね、これからやはり数十年というスパンで、この Linux のディストリビューションがこの生き残っていきですね、利用していただく、ということを考えていきますと、今お話のしたオーナーシップのコミュニティがオーナーとなるということと、そこに対してのガバナンスの仕組みですね、考え方、これはもう必須であろうかというのが、我々今の考え方でございます。And that's where AlmaLinux OS Foundation came from. そして今お話をしたこういったですね、概念に基づきまして、AlmaLinux OS Foundation が立ち上がった経緯でございます。We spend a lot of time with people in open source community to learn on the best practices of setting up such community projects that cannot be taken over by a single corporation, that cannot be sold, and that have ability to live for a long time due to their governance and ownership structure. これはもう先ほど申し上げましたように、これオーナーシップとそれからガバナンスという重要性を申し上げたんですが、これが改めてですね、こういったファウンデーションを立ち上げるに際しても、それまでのさまざまなですね、別の分野での経験などを含めてベストプラクティスですね、これをしっかりと学習をしですね、今お話ししたような形でガバナンスのオーナーシップを明確にすることによって、例えば単一の企業であったり、こういったところから買収を受けるであったりですね、そこから基本的に全てをですね、を渡してしまうような、そういったことがないようにということを踏まえ、このファウンデーションを立ち上げたということでございます。We wanted to make sure that we will have corporate sponsors and our maintainers will not be overworked. でまたですね、ただ、我々の、こういうスタッフ自体がですね、オーバーワークになりですね、基本的な対応できなくなるということを防ぐために、やはりコーポレートのですね、各企業様とのコーポレートスポンサーというものもやはり必要だろうという考えに至りました。We wanted to make sure that companies that sponsor AlmaLinux can benefit from such sponsorships. ただ合わせてスポンサーを引き受けていただいた企業様についてはですね、そのスポンサーシップに関してのやはり当然何らかのベネフィットですね、を享受していただく必要は当然あるわけです。Yet at the same time, no single corporation should have outsized influence on the AlmaLinux Foundation. ただですね、その一方で、複数のスポンサー企業様の中の一社がですね、例えば特定のどこかの一社が特段ですね、別のスポンサー企業と比較して、極めて高い影響力を、行使するような状況に当然してはいけないという、そういった部分でのバランスも必要でございます。I believe I achieved that, and that allowed us to produce outstanding Linux distribution for the last few years.
ということで、こういったものを含めてですね、過去数年間のAlmaLinuxの、についてのですね、リリースなどについても、そういったものをですね、考慮に入れた上でコントロールし、制御してきたというプログラムがございます。We have multiple sponsors that, including Cybertrust Japan, who set up this event. Thank you very much for that. はい、こちらがですね、各スポンサー様でございますが、この中にも今回のイベントをですね、基本的にご尽力いただいたサイバートラスト様ももちろん。And of course, we'll always look for more sponsors. で、全てのスポンサー様方にスポンサーを申し上げたいと思います。So, some of the things that we did that go beyond Red Hat, that is upgrade to CentOS. はい、でこのCentOS をアップグレードするということだけ行ってきた、例えばそこのレッドハットを行ってきたことなどに比べて、かなり多くのですね、短い期間でありましたけれども、成果を我々は上げることができているんじゃないかと思います。We added SBOM, we added OVAL, errata, compatibility with multiple scanners, ability to upgrade from CentOS 7 to Alma 8 and 9 in place. We're investing in going beyond what Red Hat did and extending community to where it needs to go. でコミュニティを上げてですね、いろんな取り組みをやってきたということによって、市場へのリリースですね、このリリースのやはりタイミングですね、所要時間などについてもかなりスピードアップをしてですね、高速にリリースをすることができるようになっておりますし、その後、その間にも例えばエラータであるとか、SBOM であるとか、オープンスキャップ、オーバーであるとか、こういったですね、ものも、あるいは Google の OSB スキャナーであるとか、こういったものについてもですね、対応するということを可能にすることができましたし、あとですね、このアップグレード、7から8から9ということで、アップグレードについてもですね、これをエレベートというプロジェクトの中でですね、取り組みを行い、よりスムーズにですね、確実にマイグレーションできるような体制も提供しております。Of course, now we have a dilemma if we should join OpenELA or not. はい、それからもう一つ、これはある意味ジレンマとも、取っていただいている方もいるかもしれませんけれども、そのオープン ELA に参加するべきかどうかという、こういった議論がございます。So while I'm talking about the history of enterprise Linux distribution, you're actually witnessing history in front of your eyes. ここは今までの、特にですね、このエンタープライズ Linux についての、今回の基本的なソースコードの制限であるとかですね、こういったアクセスへの制限であるとか、こういったものに関しては、いろいろなですね、反応が起きているということは確かかと思います。For now, we don't see the point of joining OpenELA, but if OpenELA changes its goals, we might join it in the future. 現在ではですね、ここにもちょっと記載させていただいているんですけれども、このいわゆるレッドハットのですね、こういった契約であるとか GPL との関係からですね、これを迂回するとかですね、こういった部分でそのままソースコードを使うというような考え方には賛同していないということもありですね、現状では OpenELA には参加するということは考えておりませんが、今後ですね、OpenELA 側で考え方であったりですね、アプローチが変わってくるということがもしあればですね、そういった場についてはまた考慮するということもあるのではないかというふうに思います。So, we talked about the past, let's talk a bit about the future. 今までの経緯ですね、これまではずっと中心のお話をしてまいりましたが、今後の将来について少しお話を申し上げたいと思います。I'm gonna give few ideas to Red Hat if they don't know how to make our lives more difficult. このレッドハットが何を、どういったことをしているのかということをあまりご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、どのくらいちょっと大変なことなのかというのを改めて少しこちらにまとめさせていただきました。So,
They do have to adhere to GPL, and they cannot restrict our access to GPL source code. まず、基本的にはですね、GPL、のライセンスですので、これに対してのソースコード、そちらに準拠してソースコードにアクセスするということはできないはずなんですね。On the other hand, majority of packages in Linux distribution are not copyleft GPL licensed. They're permissive licensed, which is MIT Apache BSD license. でこれがですね、ただ、いわゆるパミッシブライセンスというですね、許認可が必要な、形のライセンスというなっているパッケージが非常に多いわけです。The permissive license doesn't require the vendor or distributor to distribute source with the binary. これはですね、パミッシブライセンスというのはですね、このソースをバイナリーで提供するという義務がないという。So Red Hat would be completely within their rights of not releasing source code for those packages going forward. ですので、今後はですね、こういったもののパッケージに対してソースコードをリリースすることはないだろう。これはレッドハットが今後どう対応していくかというところを、少し予測をしているわけです。It would be very hard for Red Hat to call themselves an open source company after that, and I hope they will never do that. でそういったことについてはですね、オープンソース側の方でこれを追随していくということについては、やはりメンバーとはおそらくそういったものは認めずにですね、対抗措置を取ってくるだろうと思います。Of course, we don't want to hope, so we're building up plans of what we will do in such case. 当然我々はですね、そういう最悪の事態であったりですね、こういったことについては当然望んでいるわけではありません。So we are willing, and when I'm saying we, I mean Cloud Linux Tax here, with the help of Cybertrust Japan and few other sponsors, were willing to take on maintenance of patches going forward, even if Red Hat closes the source code. ですので、具体的にはもうレッドハットがですね、ソースコードをクローズにしても、こちらのサイバートラスト様含めてですけれども、何らかの形でですね、今後のこういう活動については当然続けていくということを行っていきたいと考えています。One thing we don't want to do, we don't want to break Red Hat subscriber agreement, we don't want to break any laws, and we want to play by the rules. これはですね、ただ、絶対にここに手をつけてはいけないという部分については、当然そのレッドハット側のですね、サブスクリプションの契約であるとか、こういった枠組みがあるわけですから、こういったものを例えば違反をするとかですね、抵触するということであったり、あるいは違法行為を行うと、違法行為とみなされることを行うということについては、これはもう絶対にあってはならないと思います。Overall, when I think about AlmaLinux, I think about no drama and just Linux. はい、私にとってこの AlmaLinux というのはドラマであるんですね。Linux であるというふうに申し上げたいと思います。Thank you very much, and if you have any questions, I'll be happy to answer them. 私から以上でございます。ご清聴ありがとうございました。あと、まだ、時間もちょっとあるようですので、またご質問等ございましたら、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。